नमस्कार दर्शक बंधु। आज आम सहित अच्छा जन अवसर प्राप्त शिक्षक श्रीजुक्त अंतर्जामी राउत सार तांको विषय आम आपण पाखे उपस्थापन करने को जाऊँ। सार नमस्कार। नमस्कार सार आपण विषय दीपद किसी कहतु फास्ट इंट्रोडक्शन आपण विषय। मु केन्द्रापड़ा जिलार पाटकुड़ा थाना बंतला पंचायतर बंतला गाँव में जन्मग्रहण करछि एवं मोर बापा बो भाई भौणी यही मान सहित मु पारिवारिक जीवन कटि आमर बाल्य जीवन से समय 1958-60 रु पारिवारिक जीवन अतिबाहित करछि। ता अत्यंत दुखद थिला किंतु परिवार रे स्नेह श्रद्धा संपर्क भितर समस्ते बांधी रही थे एवं से संपर्क थिला परिवार रो संपत्ति जहाँ को नहीं समस्ते सुख रोते किंतु सेतबेले समाज रे उत्कट दारिद्र्य परिलक्षित होता एवं सप्तम श्रेणी गाँ स्कूल पास कला परे मु गोटे सरकारी कोरुआ उच्च विद्यालय रे 1975 मसीह मैट्रिक पास कली। तापर 1975 जाई स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय जगतसिंहपुर मुझे आईए इंटरमीडिएट कला छात्र भाव में मु शिक्षा लाभ कली एवं परवर्ती पर्यायर भी से स्नातक ऑनर्स पास कला परे रेभेन्सा रे मु एमए इन ओडिया एवं राधानाथ ट्रेनिंग कॉलेज रे बीएड शिक्षा समाप्त कली। यही भली भाव में मोर जीवन रो शिक्षा क्षेत्र रही था। सर आपण जो शिक्षा कर सारा पर केते दिन भीतर चाकरी आपण पाइले? मु तार 2 वर्ष परे गोटे पुराना विद्यालय 1958 स्थापित होता गर्दपुर ब्लॉक रे मु कर्मसंस्थान प्राप्त हेली। सर जो आप जो रेभेन्सा जो पाठ पढ़िले जो समय रेभेन्सा पढ़े से तो घर कौन आपड़ केमी सहायता पाते घर से कथा तो कहले बोधे हुए तो आज पीढ़ी विश्वास कर न पारती कारण आज आर्थिक प्रगति एत शीर्षक ऊपर को जाइए सेतबले अवश्य मु प्रथम वर्षटा 5-6 मास बहु कष्ट करी विभिन्न हॉस्टेल विभिन्न संपर्क सहित सबू पाखे बांधी रही। तापर मु रेभेन्सार पीजी हॉस्टेल पिछक पीजी हॉस्टेल थिला सेठी मु सीट पाई हॉस्टेल रही मासु को खाइबा पीवा बदले 90 टंका जहाँ दबा को अत्यंत कष्ट हुए एवं सेतबेले छात्र थिले छात्र जीवन अतिबाहित करने बहु कष्ट करिया पड़ी आर्थिक अनटन दुरावस्था दे शिक्षा लाभ करने को हुए किंतु आमे शिक्षा लाभ कर क्षेत्र आमे सेतु केबे निजको दूरे न थाउ अविरत आमे समस्ते मु नुहे मोर भी जते सांग सब थिले समस्ते से भाव में कष्ट करी केमती पाठ पढ़े से एक निर्दिष्ट लक्ष्य क्षेत्र में आगो था। सर आप शिक्षागत योग्यता हासिल कर सारा पर आपण कहीं आपण पसंद कले जे मु गोटे शिक्षक हेबी बोली? भल प्रश्नटे मोर मन अच्छी रेभेन्सा गैलेरी जिते आम पाठ पढ़ू मोर प्रिय अध्यापक असित कवि से आमको कांची कावेरी नाटक पढ़ाऊले एवं जो नाटक पढ़ाऊले से श्रेणीगृह रे वास्तव में मंच परी से गोटे लोक विभिन्न अभिनय भूमिकार अवतीर्ण हो सते जेपरी कांची राधा सहित जगन्नाथ एवं बलभद्र राजा पुरुषोत्तम युद्ध चली यही एक अभिकल चित्र से श्रेणी प्रकोष्ठ में प्रतिमान करुले। तेणु रत्नाकर चयनीकर गल्प पढ़ेबा अन्यान्य शिक्षक मानकर पढ़ेबार शैली भावभंगी एवं तांको जीवन दर्शन मो उपरे गभीर प्रभाव पकईला। तेणु मुझे जीवन में जड़े शिक्षक मु बद्ध परिकर थी। सर जो शिक्षक जो कले केबे आपनकर कैरियर स्टार्ट है जो शिक्षक? मु 1923 मसीह नईंदपुर उच्च विद्यालय मु नियुक्ति पाइबा परे से पदवी मोर 1988 मसीह मंजूर प्राप्त है सरकार द्वारा मंजूर प्राप्त है एवं
ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେଇଠି ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ରାୟସର ଖରିଶାଣ ହାଇସ୍କୁଲକୁ 2011 ମସିହାରେ ମୋର ଗୋଟେ ବଦଳି ହେଲା ଏବଂ ସେଠି 3 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପରେ ମୁଁ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଆଳିର ଉତ୍କଳମଣି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଲି ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ସେଠି 4 ବର୍ଷ 4 ଦିନ କାମ କରି 2018 ମସିହାରେ ମୁଁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅବସର ନେଲି। ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ନଇନ୍ଦପୁରରେ ଯେଉଁ 23 ବର୍ଷ ଆପଣ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର କଲେ ସେଇଟାରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି ହେଲା? ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ସେଠି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କିଛି ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନରେ ଏବେ ବି ଥିବେ, ଆପଣ ସହିତ ଏବେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିବେ, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦୀପଦ କହିବେ କି? ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟା ମୋ ମତରେ ଆମ ବ୍ଲକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଦେଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଯେତେ ପଚାରିଲି ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ସେଠି ଛାତ୍ରମାନେ ଆସି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କାରଣ ପଚାରିଲି। କାରଣ ସେଠି ଭଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଉଥିବାରୁ, ଉଚ୍ଚମାନର ଶିକ୍ଷକ ଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରେ ରହି ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ 140-50 ପିଲା ଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ 15-20-12 ପିଲା ରହିବା ଦୂର ହେବା ଏଭଳି ଛାତ୍ର ଉପସ୍ଥାନ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଠି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଏତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ସତେ ଯେପରି ସେଦିନର ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବାର ଆଶାରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଭୋରେଇ ରହିଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଏକ ଭାବନା ମୋ ଭିତରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଲା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ର ସେଠୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର। ଏପରିକି ସେଇ 1983ରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 10, 15, 20 ଏଇଭଳି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏବଂ ଅନେକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବହୁ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ବାସ୍ତବରେ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ମାନେ ଛାତ୍ର ଆଉ ଗୁରୁର ସମ୍ପର୍କ। ଅନେକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବୟସ ଅପରାହ୍ନରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ନା। ଏହି ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେଥିରୁ କହିଲେ ବି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ନଇନ୍ଦପୁର ଗାଁର ଗୋଟେ ପିଲା ତା ନାଁ ବାଇଆ, ସେ ଡିଫେନ୍ସରେ ଚାକିରି କରିଥିଲା, ଅବିବାହିତ। ତା ସମୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସେ ଏବେ ତାର ନିଜ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଯେ କେହି ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଦେଖା ହେବେ ନ ହେବେ, ଏପରିକି ତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସେ ଭେଟଘାଟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସତ୍କାର କରିଥିଲା, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ତାହା ଏକ ବାସ୍ତବ ନିଦର୍ଶନ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ସାର୍ ଏବେକାର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ପଢ଼େଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଫରକଟା ବହୁତ ଏହି ଅର୍ଥରେ ଯେ ସେଦିନର ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକକୁ ଦେଖିଲେ ସେ କେଉଁଠି ଲୁଚୁ ନଥିଲା, ଏପରିକି ମୁହଁକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉନଥିଲା, ହଠାତ୍ ସେ ଆସି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାର ନମସ୍କାର କରିବାର ଶୈଳୀ ବାସ୍ତବରେ ସମାଜ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାର ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଛାତ୍ର ଯଦି ଶିକ୍ଷକକୁ ଦେଖୁଛି ସେଥିରେ ସେ ମୁହଁ ଆଡ଼େଇ ଚାଲିଯାଉଛି, ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନି। ଯଦିବା ସେ ସେଥିରେ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଦେଖିଲେ ତାହାକୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟର ଗୁରୁ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ମାନ
ତାହା କେବେ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମାଜରେ ଆଜି ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଅଧପତନ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ସମାଜକୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦାନ କଲେ, ଯେଉଁ ସମାଜ ଠାରୁ ଆପଣ କ'ଣ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି? ସମ୍ମାନ ଛଡ଼ା ଆପଣ ତ ଚାକିରି କଲେ, ଆପଣ ଦରମା ନେଲେ, କିଛି ସମ୍ମାନ ଆପଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆପଣ ସମ୍ମାନ କିଛି ଦେଲେ, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସମାଜ ଠାରୁ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ? ଛାତ୍ର ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମସଂସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ, ସାମାଜିକ ଜନକଲ୍ୟାଣ ସଂସ୍ଥା ଏଥିରେ ସେମାନେ ସେ ସହିତ ବାନ୍ଧି ରହିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସାମାଜିକ ନାରୀ ମଙ୍ଗଳ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏସବୁରେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାକିରି ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟକୁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଛୁଟି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ରୋଗୀ ସେବା, ବିଭିନ୍ନ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ରହିଛି, କିଛି ଛାତ୍ର ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ରେଡ଼୍ କ୍ରସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସେମାନେ ସବୁ ରବିବାର ଭଳି ଛୁଟି ଦିନ ଯାଇ ସେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କିଛି ଗରିବ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଳ ଔଷଧ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କହିବି, ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆନ୍ଦପୁର, ସେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଜୀବନର ବହୁ ଅର୍ଥକୁ ସେ ଏଇ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ଛାତ୍ର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଏବେ ବି ନିୟୋଜିତ ରଖିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସେ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଆପଣ ବି ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲେ ନା ଅଲଗା ଥିଲେ? ନାଇଁ, ଅଲଗା ଥିଲୁ। ଅଲଗା ଥିଲେ। ତାପରେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। 2009 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେ ବଦଳି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି 2022 ଫେବୃଆରୀରେ ସେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାପିଲି କଥା କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପୁଅ କେତେ ଝିଅ? ମୋର 3 ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ସେଇ 3 ପୁଅ ଭିତରୁ 2 ଜଣ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡିଗ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆଉ ଜଣେ BSc ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ସିଏ ଡିଫେନ୍ସରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ତା'ର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଆଉ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧର୍ମପତ୍ନୀମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଗୋଟେ ଭଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜେ ପଢ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପଢ଼ି ଭଲ ଭାବରେ ମଣିଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କୂଳରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି, କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅବସର ଜୀବନଟାକୁ ଏବେ କେମିତି ବିତାଉଛନ୍ତି? ଅବସର ଜୀବନ ଯେଉଁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ପରେ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା। ଯାହାକୁ ଆମେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ କହୁଛୁ ଯେ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଏଇ ଗାଁରେ ରହି ଗୋଟେ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ମହକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ସେଠି ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ବା ଆମ ପିଲାବେଳେ ଯୌଥ ଜୀବନ ଥିଲା। ସେ ପରିବାରରେ ସବୁ ଦାଦି, କକା, ମାମୁଁ, ଭାଇ ଏମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରହିଥିଲେ। ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା, ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ, ମଣିଷକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ଏବଂ ଏବେ ବି ପଲ୍ଲୀ ମାଟିରୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଜିଯାଇନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଗାଁରେ ରହିଲେ, ମୋର ଏଠି ପାଖ ବଜାର ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯେଉଁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ବି ଯାଏ। ସେଠି ସବୁ ପୁଅ, ପୁତୁରା, ନାତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଏ, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ନେଇ
ସମୟ ଥିଲା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣ ଉପଦେଶ ଦେବେ ଯେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଯୁବ ଯେଉଁ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇବୁ ସିଟି ଗଲାବେଳକୁ କେହି ଓଏ ୱାର୍ଡ଼ ଆଜି ମଦ ପିଇଲେଣି କାଲି ପେପରରେ ବାହାରୁଛି ଏସବୁ କ'ଣ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ବର୍ତ୍ତମାନର ସଭ୍ୟତାକୁ ସମାଜର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦେଖାଯାଉଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଜୀବନରେ ଯୁବକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଗହରା ହେଇଛନ୍ତି। ଦିଗହରା ହେବାର କଥା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ସେମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପରେ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍କଟ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଜଣେ ଜୀବନରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାଏ, ସେ ପାଠକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବ ଯଦି କିଛି ସଂସ୍ଥାରେ ସେ ନିଜେ ଜଡ଼ିତ ରହେ। ଯେହେତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେକାରୀ ବଢ଼ିଛି, ନିଜେ କୌଣସି ଏକ ସଂସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରୁନି, ତା ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ସାକାର ହେଇପାରିନି, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ତା ମାନସ ପଟରେ ଏକ ନୈରାଶ୍ୟ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ କରାୟତ୍ତ କରିଛି। ତା ଭିତରେ ହତାଶା ଦେଖାଦେଇଛି। ଫଳରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛି ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ସମାଜ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏଥିରେ ଯୁବବର୍ଗମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିବା ମାତି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଯେ ଦେଶ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା, ଯିଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଏକ ବିରାଟ ଶକ୍ତି, ଏ ଦେଶକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ, ନିଜର ଶକ୍ତିକି ବାଣ୍ଟିବ, ଅଥଚ ସିଏ ନିଜେ ଆଜି ନୈରାଶ୍ୟ ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ଦିଗହରା ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଖାଲି ଯେ ଆମେ ଚାକିରି କଲେ କିଛି କରିପାରିବା ଆଉ କିଛି ନ କରିପାରିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ କିଛି ଭାରତର ଦାର୍ଶନିକ କଥା ଦେଖିବା, କୁହନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମା ଅରବିନ୍ଦ କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଏଇଭଳି ଯେଉଁମାନେ ମହାନ ମନୀଷୀ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ତ କେହି ଚାକିରି ନ କଲେ ବି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ର ସେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜର ମାନସିକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ସମାଜକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ବାଟ ଦେଖାଇ ପାରିବେ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମାନସିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏବେ ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ପରିବାର ଭିତରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ କରିବୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 4 ପୁଅ 3 ପୁଅ ଗୋଟାଏ ଝିଅ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଥିଲା କି ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଆଗରୁ ରହିବ, ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲି, ଆମର କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରହିବୁନୁ। ଆକୁ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଆଗ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇପାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନା ଖରାପ ହେଇପାରେ? ଭଲ କଥାଟେ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଆମେ କହିବା ଗୋଟାଏ ସାମାଜିକ ଅବକ୍ଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିଛି। ସେଇ ଅବକ୍ଷୟଟା କ'ଣ? ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ବାପାର 5, 7, 8, 10 ପିଲା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ବାପା ହେବ ଏବଂ ଏକୁଟିଆ ରହିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ ମାନସିକତା ଦେଖାଦେଇନି କେବଳ, ଏହାର ବାସ୍ତବତା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏକ ଚିତ୍ର ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସମାଜର ଚିତ୍ର, ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଏହା ହେଉଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର, ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ହୀନମନ୍ୟତା। କାରଣ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାର ପରିବାରର ବାପା ମା ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କେବଳ ନିଜର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଧାର କରି ସେ କାହା ସହିତ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଜେନେରେସନ୍ ବା ଓଡ଼ିଆରେ ପିଢ଼ି, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଅଜା ପରେ ବାପା, ବାପା ପରେ ମୁଁ, ମୋ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପିଢ଼ି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିଢ଼ିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବୋଧେ ଆଉ ଆଗକୁ ପିଢ଼ି ବୋଲି କହିହେବନି।
କାରଣ ପିଢ଼ି ସେଇଆକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟିତା ଭାବରେ ସେ ପରିବାରର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡାନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପରିବାରର ପରମ୍ପରାକୁ, ସଂସ୍କୃତିକୁ, ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମାନେ ଅପା, ପିଉସୀ, ମାଉସୀ ସେଇମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର ଏଇକ୍ଷଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲିଗଲେଣି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ନାହିଁ। ଏଇ ଅର୍ଥରେ କହିବା ଯେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଉ ସମ୍ପର୍କଟା ତାହା ବି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଫଳରେ ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନଟା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ସଙ୍କୋଚ ବା ଗୋଟେ କ୍ଷୀଣ ଛୋଟ ପରିବେଶକୁ ଆସିଯାଉଛି। ଆଗରୁ ଲୋକ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ନଥିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ସେଇ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାର ବ୍ୟାପକତା ସମସ୍ତେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାର ମାମୁଁ, ଭାଇ, କକା, ପିଉସୀ, ମାଉସୀ, ଅପା, ଦେଠେଇ ମା ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଣିଷ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଏକା, ତାର ଆଉ କାହିଁ ନାହିଁ। କାହିଁ ନା ତାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯଦି ସେଇ ସ୍ୱାର୍ଥର ଗଣ୍ଡି ଭିତରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ନ କରିବ, ଯଦି ତାର ହୃଦୟ ଭିତରେ ବିଶାଳ ଭାବନାର, ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଭାବନାର ଯଦି ସେ ନିଜେ ଚିନ୍ତିତ ବା ଭାବିତ ନ ହେବ, ତେବେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମର ପରିବେଶଟା, ସାମାଜିକ ଜୀବନଟା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସାର୍ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ ରଖିଲେ ସମାଜକୁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଆ ବାବଦରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଥିବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଏପିସୋଡ଼ କରିବୁ ଆକୁ ଟିକେ ଭଲ ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ନମସ୍କାର।